राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, माता जी। राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता यस जी। माता जी। நீங்க ஆரம்பிங்க माता माता जी जी। ना। हरे यस कृष्ण। माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा माताजी. प्रभु जी, माता जी, மாதாஜி ஜெயராதா மாதாவை படிப்பீங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி வேண்டப்பா. ஓகே. நான் ஜெயராதா மாதாவை படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க அதுக்கு அடுத்து பிரணதி மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க படிப்பாங்க, இல்லைன்னா நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க. ஓகேவா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, ஓகே. பிரணதி ஆ. படிச்சிடறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गोजन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जय माता श्री जी, माता जी, प्रणाम हरे माता कृष्णा। प्रणाम माता जी। லைவ் போட்டாச்சு ஜெயராதா மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் மாதாஜி ஹரே பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணா. ஹரே ஜெயராதவா கிருஷ்ண எது மாதாஜி. பாடுனீங்க மாதாஜி? பிரணதி நான் பண்ணீங்களா? ஜெயராதா மாதாவை தான் இல்ல இல்ல, ஜெயராதா மாதாவை தான் படிச்சேன் மாதாஜி. பிரணதி பிரணதி நான் படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் மாதாஜி, பிரணாம். இந்த நளினிங்கிறவங்க பேர் மட்டும் ஒரு போன், அவங்களோட நம்பர் மட்டும் என்ட்ரி போடுங்க மாதாஜி போஸ்ட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு மாதாஜி? நளினி மாதாஜி, நளினி 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 மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க மட்டும் ஓகே நம்பர் போடுங்க. மாதாஜி, ஹரே பிங்க் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே போடுறேன் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. போடுறேன். கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं जावदूतं तं सजीवं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो वदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। இன்று வகுப்பிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா புள்ளை மேங்களூர் கோயில் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என பொற்பாதம் பணிந்து அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
எல்லா புகழும் சீத பரம்பரைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 6வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு தியான யோகம் பார்க்க போறோம். உண்மையான யோகம் மற்றும் மனக்கட்டுப்பாடு பற்றிய ரகசியங்கள். இதுல உண்மையான யோகம்னா என்ன, தியான யோகம்னா என்ன, மனக்கட்டுப்பாடு பற்றிய ரகசியங்களை இதுல பகவான் சொல்றாங்க. அதை கேட்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். யோகம் அப்படின்னா உடல் பயிற்சியா இறை தேடலா அப்படின்னு சொல்றாங்க. நவீன பார்வையில என்ன இருக்குதுன்னா, யோகம்னா உடல் பயிற்சி அப்படிங்கிற பார்வை இருக்கு. உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா, இறைவனை தேடுவதுதான் உண்மையான யோகம் அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகம் என்பது வெறும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான பயிற்சி அல்ல. யோகம் என்றால் இணைப்பு என்று பொருள். அதாவது நம்மை இறைவனுடன் இணைக்கும் செயல்முறையே உண்மையான யோகம். யோகம் என்பது என்னது, நம்மள இறைவனோட இணைக்கணும். அது வெறும் நம்மளுடைய உடலோட இணைக்கிறது மட்டும் இல்ல, இறைவனோடு இணைக்கிறது தான் உண்மையான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாங்க யோக முறையில் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகிறது. அஷ்டாங்க யோக முறையில என்ன சொல்றாங்க, புது மாணவர்களுக்கு அப்படின்னா புதுசா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு செயல் வழியாக கூறப்படுகிறது. அஷ்டாங்க யோகம்னா என்னன்னா 8 வகையான யோகம். அதான் அஷ்ட அங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அஷ்டம் பிளஸ் அங்கம் பிளஸ் யோகம். 8 வகையான அங்கம் தொடர்புடைய யோக முறை. நம்மளுக்கு யோகா எல்லாம் இப்ப கத்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா, உடல் பயிற்சி மாதிரியே தான் இருக்கும். அது உடற்பயிற்சி தான். அது யோகான்னு சொல்றாங்க. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு என்னன்னா, யோகத்தில்னா என்ன, இறைவனோடு இணைக்கிறது தான் யோகம். அதுல முன்னேறியவங்களுக்கு, அதாவது பக்தியில் முன்னேறியவர்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க, ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகிறது. இந்த பூலகத்துல இருக்கிற தேவையில்லாத செயல்கள், ஜட செயல்கள்னா ஐம்புலனுக்கு அடிமையாகிறது, மனம் புத்திக்கு அடிமையாகி செய்யற செயல்கள் அனைத்தையும் துரத்தல் தான் என்னது, முக்கியமான வழியாக கூறப்படுகிறது. எப்போது ஒருவன் புலநோக்கு செயல்களிலும் புலநுகர்ச்சிகளிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதீக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ, அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இது யார் சொல்றது, இந்த 2 ஸ்லோகன்லயும் பகவான் சொல்றாங்க அர்ஜுனருக்கு. எப்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்கள், பலன் கிடைக்கிற பலனை மட்டும் எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்களிலும், புலன் பிளஸ் நுகர்ச்சி, நம்ம புலன்களால நுகர்ச்சி அனுபவிக்கிறது, அந்த செயல்களிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் விட்டுட்டு துறந்த நிலையில் இருக்கணும். அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவன். அப்படி எப்படி யாரால ஒரு மனிதனால இருக்க முடியுமா? முடியாது. சாதாரண மனிதனால பலனை எதிர்பார்க்காம இருக்க முடியாது. புலன் நுகர்ச்சி, புலனுக்கு அடிமையாகாம இருக்க முடியாது. அப்புறம் பௌதிக ஆசைகள்லயும் விட்டு வெளியே வர முடியாது. பௌதிக ஆசைகள்லயும் கட்டுண்டுதான் சாதாரண மனிதன் இருக்கிறாங்க. ஆனா இத நம்மளுடைய அத்தனை புலன்களையும், மனது புத்தி எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண மார்க்கத்துல, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம பயிற்சி பண்ணினோம்னா இது அனைத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா துறக்க முடியும். படிப்படியாக, உடனடியாக பண்ண முடியாது. படிப்படியாக நம்ம பயிற்சி பண்ற விதத்திலையும் தீவிரமான பயிற்சி பண்ற ஒரு புரிதல்லையும் தான் அந்த நம்ம யோகத்துல உயர்ந்தவங்களா ஆக முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா.
அடுத்து யோக ஏணி அப்படின்னு ஒண்ணு காட்டுறாங்க. அது ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சி. அதுல அதை பத்தி சொல்றாங்க. ஒண்ணு கர்ம யோகம் நம்பர் 1, 2வது ஞான யோகம், அடுத்து 3வது படி என்ன இருக்கு, அஷ்டாங்க யோகம், 4வது உயர்ந்த படி, உயர்ந்த ஏணியின் உச்சத்துல என்ன இருக்கு, பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுலே உயர்வான ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சி அதுல இருக்கு. கர்ம யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க வேர்கள் வந்து நிறைய படர்ந்து இருக்கு பாருங்க. வேர்கள் வந்து நிறைய பற்றி கொண்டு அந்த படிக்கட்டை வேர்கள் ஆக்கிரமிச்சு இருக்குது. அப்படின்னா என்னன்னா, அது கர்ம யோகம்னா நம்ம செயல்ல இருக்கிறோம். முதல் நிலை படிக்கட்டுல இருக்கும்போது என்ன ஆகும், எல்லாத்துலயும் பந்தப்பட்டு இருப்போம். புலன்கள், நம்ம முதல் ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, பௌதிக ஆசைகள், புலன்கள், புலன் நுகர்ச்சி பொருட்கள் அனைத்திலுமே நம்ம பந்தப்பட்டு இருப்போம். அந்த வேர்களை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே டூல்ஸ் நிறைய கிடக்கும். பொருட்கள் வந்து அந்த வேரை அறுக்கிறதுக்கு, அந்த பற்றுங்கிற வேரை அறுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு. ஆரம்ப நிலையில நம்ம வந்து அவ்வளவு சிரமப்பட்டு அதெல்லாம் பண்ணினோம்னா தான் அத கர்ம யோகத்துல இருந்து நம்ம வெளிவர முடியும். அந்த ஆயுதம் என்னவா இருக்கணும், ஜெபம் செய்தல், அப்புறம் பகவத்கீதை படித்தல். அதன் மூலமா தான் நம்ம அந்த படிக்கட்டுல இருந்து 2வது ஞான யோகத்துக்கு வர முடியும். ஞான யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா, வேதங்கள், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து படிக்கிறத பத்தி போட்டிருப்பாங்க. 2வது படியில வந்து வேதங்கள், உபனிஷத்துக்கள், ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல் எல்லாத்தையும் பெற்றதான் அந்த 2வது படிக்கட்டுக்கு நம்ம ரீச் ஆக முடியும். அது ஞான யோகம். அடுத்து 3வது அஷ்டாங்க யோகம். சிலர் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் பயிற்சி பண்ணுவாங்க. அஷ்டாங்க யோகம் எப்படி பயிற்சி பண்ணுவாங்க, இந்த உடலை வந்து அமைதியான மனநிலையில உட்கார்ந்து நினைவை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த மாதிரி உடலை வளைத்து செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் மூலியமாக பக்தி யோகத்தை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கர்மயோகத்துல இருந்து ஞான யோகத்துக்கு போனாலே பக்தி யோகத்துக்கு போயிடலாம். ஆனா அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிறது உடற்பயிற்சி மட்டும்தான். அது அஷ்டாங்க யோகம்ங்கிறது. ஆனா அதன் மூலியமாவும் பக்தி யோகத்தை அடைய முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் சுயநலம் சார்ந்ததா தான் இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா அதுல வந்து பகவானுடைய நினைப்பு இருக்காது. அவங்க வெறும் நினைவுகளை வந்து ஒன்று குவிக்கிறது மட்டும்தான் அங்க இருக்கும். உடல் சம்பந்தப்பட்டதும் நினைவை ஒன்றுபடுத்துறது மட்டும்தான் இருக்கும். அதுல பகவானுடைய நினைப்போ நன்றியுணர்வோ எதுவுமே இருக்காது. அதனால அதை விட சிறந்தது பக்தி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு படி நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர்வதே ஆன்மீக முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகம்னா 8ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது மாதிரி 8 நிலைகள் இருக்குது. 8 நிலைகள் என்னன்னா, நியமம், யமம் ஆர் நியமம் சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன, விதிகள். அது ஆசனம், அமரும் நிலை சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு ஆசனமும் ஒவ்வொரு மாதிரி பொசிஷன்ல உட்காரணும், அதுதான் ஆசனம். அடுத்து பிராணாயாமம். பிராணாயாமம்னா மூச்சு பயிற்சி. மூச்சை வந்து இடது மூக்கு துவாரங்களை மூடிக்கோங்க, வலது பக்கம் மூச்சு இழுக்கணும், அப்புறம் இடது பக்கம் விட சொல்லுவாங்க. அடுத்து வலது நாசியை மூடிக்கொண்டு இடது பக்கம் உள்ளிழுத்து வலது பக்கம் விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி காற்றை வந்து அடக்கி, மூச்சை அடக்கி அப்புறம் வெளிவிட்டு உள்ள கொஞ்ச நேரம் ஹோல்ட் பண்ணணும். உள்ளேயே அடக்கி மூச்சை அடக்கி இருக்கணும், அப்புறம் வெளிவிடணும்னு பல பயிற்சிகள் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது பிராணாயாமம்ங்கிறது. அதுக்கப்புறம் பிரத்தியாகாரம், புலன் ஒழுக்கம். அடுத்து புலனை வந்து கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வாங்க. மூச்சை கட்டுப்படுத்துவாங்க, அடுத்து புலன்களுக்கு போவாங்க. அடுத்து தாரணை, அப்படின்னா கவனத்தை ஒன்று குவிக்கிறது, ஒருநிலைப்படுத்துறது. அடுத்து தியானம்ல உட்கார்றது. சமாதி நிலை. சமாதினா இறை இணைப்பு, அங்க இறை இணைப்பு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதற்கு தேவையான தகுதிகள் என்னன்னா, அஷ்டாங்க யோகம் பண்றதுக்கு தகுதிகள் என்ன இருக்கணும், தனிமை இருக்கணும், சாலிட்யூட். அடுத்து செலிபசி, பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும். அடுத்து மாடரேஷன், மிதமான பழக்கங்கள் இருக்கணும். அடுத்து பயமின்மை,
ஃபியர்லெஸ்னஸ், பயம்ங்கிறது இருக்கவே கூடாது. இது எல்லாம் இருந்தாதான் நம்மளுடைய புலன்கள் கட்டுப்பட்டு எல்லாமே பண்ண முடியும். ஆனா இது நகர வாழ்க்கையில் இது சாத்தியமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏன்னா ஆதி காலத்துல எல்லாம் நகர வாழ்க்கை வந்து இவ்வளவு பரபரப்பான வாழ்க்கை வந்து எந்த முனிவரும் எந்த ஞானியும் வாழல. அதனால இப்ப நம்ம நகரத்துல இருக்கும்போது தனிமை நம்மளுக்கு கிடைக்குமா? அந்த மாதிரி தனிமையில உட்கார முடியாது. ஏன்னா மத்தவங்களை எதிர்பார்த்துதான் நம்ம வாழ முடியுது. நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியுது. ஆஹ் இது இதே கிராம வாழ்க்கைனா கூட கொஞ்சம் சுயசார்பு வாழ்க்கை இருக்கும். அது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான தானியங்களோ, பழ வகைகள், இது உணவுக்கான அத்தியாவசிய தேவையை மட்டும் நம்மளே பூர்த்தி செஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். ஆனா நகர வாழ்க்கையில இது சாத்தியம் கிடையாது. அடுத்து பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிச்சு இருக்கணும், அதுவும் முடியாது. அடுத்து மிதமான பழக்கங்கள்னா என்னன்னா, பதட்டம், படபடப்பு, வேகமாக செயல்படுதல் அதெல்லாம் இல்லாம நிதானமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. நிதானமான வாழ்க்கை. நம்ம சிட்டி வாழ்க்கையில நம்ம நிதானமான வாழ்க்கை வாழ முடியாது. ஏன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கே ரொம்ப பதட்டப்பட்டு வேகமா போனாதான் போக முடியும். நான் நிதானமா ஸ்கூலுக்கு போறேன் அப்படின்னா இவ்வளவு டிராபிக்ல இவ்வளவு கூட்டத்துல கரெக்டான டைமுக்கு ஸ்கூலுக்கு போய் குழந்தைங்க சேர முடியாது, மாணவர்கள் சேர முடியாது. அடுத்து வேலைக்கு வந்து நம்ம பெரியவங்களும் கரெக்டான டைமுக்கு போக முடியாது. அது இயற்கையாகவே என்ன ஆயிரும், நம்மளுக்கு நிதானம் போயிட்டு வேகம் படபடப்பு அது வந்துரும் அதுலயே. அடுத்த பயமின்மை கண்டிப்பா இருக்கும். இந்த சூழ்நிலை நகர வாழ்க்கையில பயமின்மையும் இருக்கும். அதனால இது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு சாத்தியம் இல்லாதது நகர வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அர்ஜுனர் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனன் சொல்லிட்டாரு, நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் இருக்கு மனசு அப்படின்னு அவர் உணர்றாரு இல்லையா? அவர் மனசு அப்படிதான் இருக்கு, நிலையா இல்ல, அமைதியாவும் இல்லை. அதனால நீங்க கூறிய யோக முறை ஒத்து வராது, அது தாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் அதுக்கு என்ன சொல்றாரு? மனம் சாரி கிருஷ்ணா இல்ல, அர்ஜுனன் தான் இந்த 2 ஸ்லோகம் சொல்றாரு. திருப்பி அடுத்த ஸ்லோகன்ல என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. மனசு அமைதி இல்லாம இருக்கு, அவருக்கு குழப்பத்தோட இருக்கு. இவ்வளோ நேரம் 5 சாப்டர் 5 அத்தியாயத்துல உபதேசித்துட்டு இருக்காங்க பகவானு. அதுலயும் அவருக்கு மனது வந்து ஒருநிலைப்படல, அடங்க மாட்டேங்குது, சக்தி மிகுந்ததுமா இருக்குது. இன்னும் பொறுமையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு பகவான். இதே நம்மளா இருந்தா நம்ம ஃப்ரெண்டு கேட்டா, எவ்வளவு நேரம் தான்ப்பா உனக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது, எனக்கு வேற வேலை இல்லையா, உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், ஒரு தடவை சொன்னா புரிஞ்சுக்கோயேன் அப்படின்னு நம்ம கோவப்பட்டுருவோம். அதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையே அடுத்து நம்ம கைட் பண்றதுக்கு நம்ம அங்க நிப்போமான்னு தெரியாது. ஒரு செயல் செய்ய சொன்னதுக்கு, உன் கடமையை செய்ய சொன்னதுக்கு இத்தனை கேள்வியா கேட்ப என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விரக்தி ஆயிடுவோம். ஆனா அவர் வந்து அத்தனை கேள்வியையும் கேட்கிறாரு. ஏன்னா நம்மளுக்காக தான் இந்த பகவத்கீதை வந்து உபதேசிக்கப்பட்டதே. நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்க ஜீவாத்மாக்காக தான் பகவான் இவ்வளவு பொறுமையா அர்ஜுனனுக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்து அதை நம்மளுக்கு போதிக்கணும்னு இருந்திருக்கு, அதை சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம வந்து அவ்வளவு பொறுமையா இத படிக்கிறதுக்கு நேரம் ஒதுக்குறதோ, இது முக்கியம்னு புரிஞ்சுக்கிறதோ இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா இனிமேல் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இத்தனை வகுப்பு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா? இனிமேல் எது முக்கியம், எதுக்கு நம்ம நேரம் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிறத தயவு செய்து எல்லாரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனனின் சந்தேகம் இது சாத்தியமற்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. சஞ்சலம் ஹி மனக கிருஷ்ண. கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றது, குழப்பமானது, அடம்பிடிக்க கூடியது, அது மிகவும் வலிமையானது. அது நம்ம ஒரு தடவை சொன்னாலும் கேட்காது, அடம் பிடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அது நம்மளையே அடிமைப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். காற்றை அடக்குவதை விட மனசை அடக்குவது கடினமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. மனசை அடக்குவது ஏன் கடினம்னா, இப்ப வந்து சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்க,
அவங்களோ இல்ல கொலஸ்ட்ரால் இருக்க பேஷண்ட்டோ நம்ம இருக்கோம்னா, இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நல்லா தெரியும். டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா, அது மேல எத சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ, அது மேல தான் நம்மளுக்கு ஆசை, பற்று அதிகமா வரும். அத சாப்பிடணுன்ற ஆசை வரும். இனிமேல் சாப்பிடவே முடியாம போயிருமோ! நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு ஆசை வரும். மழைக்காலங்கள்ல பார்த்தோம்னா, குழந்தைகள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடாதீங்கன்னா, அவங்களுக்கு அத மனத அடக்க முடியாது. அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஐஸ்கிரீம் தான் வேணும்னு அடம் பிடிப்பாங்க. அது மாதிரி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், "பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம்." அவருக்கு தெரியாதா? இந்த இந்த காரியம் அவருக்கும் புரியுது இல்லையா? பலம் பொருந்திய புயங்கள். அவன் வந்து ஆ உடம்பு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கே ஒழிய, மனது வந்து அந்த அளவுக்கு அலைமோதிட்டு இருக்கு. அமைதியற்ற மனசு, அடக்க முடியல. கடினமான சூழ்நிலையில இருக்காரு அர்ஜுனரு. ஆனால் தகுந்த பயிற்சி பண்ண அர்ஜுனா, பற்றின்மை அந்த பற்ற வந்து பற்றின்மைங்கிற ஆயுதம். நம்ம ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த வேர வந்து வெட்டுறதுக்கு, பற்றுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? பற்றின்மை. பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்த வச்சுதான் பற்ற வந்து உடைக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து கிருஷ்ணரின் பதில். அப்பியாசம் பிராக்டிஸ் பண்ணு. டிட்டாச்மெண்ட் பற்றுல இருந்து வெளியே வா. வைராக்கியம் அப்படின்னு ரெண்டுமே ஒரு தராசுல வச்சோம்னா, பயிற்சி பண்ணினாதான் என்ன பண்ண முடியும்? பற்றின்மைய கொண்டு வர முடியும். அது கிருஷ்ணர் ஒப்புக்கொள்கிறார். ஆமான்னு ஒத்துக்கிறாங்க. மனசு அடக்குவது கஷ்டம்தான். ஆனா இவ்விரண்டு வழிகளில் அது சாத்தியம். நீ என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி பண்ணணும். மனதை அடக்குறதுக்கு வைராக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பற்றின்மையினால பற்று வச்சுக்காம வைராக்கியமா இரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. முயற்சியில் தோல்வி அடைந்தால் நேகா நேகா விக்ரமனாச்சோ அஸ்தி. ஆன்மீக முயற்சியில் தோல்வி என்பதே இல்லை. விட்ட இடத்தில் இருந்து பயணம் தொடரும். இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைடு. ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிற பக்தர்கள் வந்து இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஏன் பக்தி பண்ணணும், இதனுடைய விளைவு என்னங்கிறது இன்னும் நம்ம மனசுல நல்லா புரியும். அது என்னன்னா, இந்த ஜென்மத்துல வந்து நம்ம பிறப்பெடுத்திருக்கோம். இந்த ஜென்மம் வந்து பயிற்சி பண்றோம். இந்த படிக்கட்டுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பயிற்சி பண்ணி ஓரளவுக்கு படி வரைக்கும் ஏறி இருக்கோம். ஆனா முழுமையான பயிற்சி வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம குரு சொல்றபடி அந்த பயிற்சியை நம்ம முழுமையா முடிக்காம பாதியிலே நிறுத்திடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த படியில ஏறுமுகமா தான் நம்ம போறோம். பயிற்சி பண்றோம். அவங்க சொல்ற எல்லாத்தையும் எது எது பண்ணணும், எந்த முறைகள்லாம் கடைபிடிக்கணும். பக்தி முறை வந்து நிறைய பயிற்சிகள் இருக்கு. ஆரம்ப கட்ட பயிற்சி, 2ஆம் கட்ட பயிற்சி, 3ஆம் கட்ட பயிற்சின்னு போய்க்கிட்டே இருக்கோம். அதுல வந்து நம்ம பாதியிலே வீழ்ந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. பாதியிலே வீழ்ந்துட்டு இல்ல எனக்கு இதுல வந்து பற்று இல்ல அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்துட்டோம்னா, இல்லைன்னா நம்மளோட பிறப்பு வந்து அதுக்குள்ள முடிஞ்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளுடைய பிறவியே முடிஞ்சிருது. இடையில வந்து நம்மளுக்கு இறப்போ ஏதோ ஒண்ணு சந்திக்க வேண்டி வந்துருது. பயிற்சி முழுசா முடிக்காமலே. அப்படி ஏதாவது விடுபட்டு போயிடுச்சுன்னா, அடுத்த ஜென்மம் நம்ம பிறப்போம் இல்லையா? பிறக்கும்போது என்னாகும்? நம்ம எந்த இடத்துல பயிற்சியை விட்டோமோ, அதுல இருந்தே தொடர்ச்சி பண்ணலாம். உதாரணம் எப்படி சொல்லி புரியலாம்னா, இப்போ மாணவர்கள் வந்து வகுப்பு சேர்ந்து 1வதுல இருந்து படிக்கிறோம். படிக்கும்போது இப்ப 5ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் படிச்சுட்டு டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிடுறாங்க. பண்ணிட்டு அப்ப அடுத்து நம்ம ஸ்கூல் சேரணும்னா எதுல இருந்து சேருவோம்? 6ஆம் வகுப்புல இருந்து தானே சேருவோம். அது மாதிரிதான். நம்ம திருப்பி போய் முதல் வகுப்புல இருந்து முதல்ல இருந்து கிருஷ்ண பயிற்சி பண்ணி வரணும். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்ணணும்ன்றது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம விட்ட இடத்துல இருந்தே அடுத்த பிறவில அது இயற்கையாகவே அந்த நினைவு சக்தியை பகவான் கொடுப்பாரு. நம்ம பயிற்சி பண்ணினதுல இருந்தே திருப்பி நம்மளுடைய பயிற்சியின் தொடக்கம் ஆரம்பிக்கும். அதுல இருந்தே நம்ம பயிற்சி பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா நம்ம முற்பிறவில பண்ணின பக்தியோட பலன் அடுத்த பிறவில வந்து நல்ல பிறப்பா பிறப்போம். பிறந்து ஒரு பயிற்சி பண்ற குடும்பத்திலேயோ ஆன்மீக குடும்பத்திலேயோ பிறந்து அந்த பக்தியை தொடர்ச்சியா பண்றதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் நம்மளுக்கு அந்த குடும்பத்துல கிடைக்கிறதுக்கு பகவான் அருள் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைச்சதுனாலதான், நம்ம ஏற்கனவே பாதியில பக்தியை விட்டதுனாலதான் இப்ப திருப்பி நம்ம பாதி வயதுல இருந்து
இது திருப்பி நினைவுக்கு வந்து இந்த பயிற்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது மாதிரிதான் இது. சிறந்த யோகி யார் அப்படின்னா, யோகினாம் அபி சர்வேஷம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா யோகிகளும் எவர் ஒருவர் தனது உள்ளத்தில் எப்போதும் என்னையே, கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ ஆஹ் அவரே சிறந்த யோகி. என்னை மட்டுமே, கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டிருக்கணும். அது வந்து ஆரம்ப காலத்துல வந்து பயிற்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணும்போதுதான் நினைவு வரும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல பயிற்சி பண்றவங்களுக்கு நம்ம பௌதிக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது எப்பயாவது மறந்துடுவோம் கிருஷ்ணரை. மறந்துட்டு மத்த வேலைகள்ல ஐக்கியமாயிருவோம். அதுக்கப்புறமா திடீர்னு ஞாபகம் வரும். ஆனா தொடர்ச்சியா பயிற்சி, கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி பண்ணோம்னா இயற்கையாகவே கிருஷ்ணர் எப்பயுமே நம்ம சதா நினைச்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைவுல வேரூன்றி இருப்பாரு. அவரே சிறந்த யோகி. என்ன நினைச்சுக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்றாரு. கடமை செய்யும் போதும் என்னை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு இரு. பக்தி யோகமே யோக ஏணியின் உச்சம். அந்த ஒரு படம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து கலியுகத்திற்கான தீர்வு. சத்திய யுகம். சத்தியயுகத்துல எப்படி பயிற்சி பண்ணினாங்கன்னு ஒண்ணு இருக்கு, என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கு தீர்வு என்னன்னு. அடுத்து கலியுகத்துல என்ன பண்ணணும் தீர்வுன்னு 2 படங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. ஆஹ் சத்தியுகத்துல என்ன பண்றாங்க, தியானத்துல உட்கார்ந்துருக்காங்க. முனிவர்கள் எல்லாம் சத்தியுகத்துல அப்படிதான் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. நம்மளே படிச்சிருப்போம். நிறைய பேர் வந்துட்டு 100 வருஷம், 1000 வருடம், 600 வருடம் அப்படிலாம் உட்கார்ந்து அந்த தியானம் பண்றவங்க மேல வந்து புற்றுகளே கட்டிரும், மண் புற்று உருவாகிரும். அந்த அளவுக்கு அவங்க 1000 வருஷம் அப்படிலாம் உட்கார்ந்து, ஏன்னா சத்தியுகத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஆயுள் அதிகம். அதனால அவங்க அவ்வளவு வருஷம் உட்கார்ந்து அவங்க தியானிக்க முடியுது. அதுக்கப்புறமா பகவான் கிட்ட வந்து அவங்க வேண்டிய வரங்களை பெற முடியுது. பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு சத்தியயுகத்துல கிடைச்சுது. ஆனா கலியுகத்துல எப்படின்னா, இப்ப ஆயுட்காலம் நம்மளுக்கு குறைவு, ரொம்ப குறைவான ஆயுட்காலம். சத்திய யுகத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது, அது கூட ஒப்புமை பண்ணும்போது கலியுகத்துக்கு மனிதர்களுக்கு ஆயுள் காலம் ரொம்ப குறைவு. அதுல வந்துட்டு இவ்வளவு வருஷம், நான் 100 வருஷம் 1000 வருஷம் நம்ம உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண முடியாது. அத்தனை வருஷம் பண்ணினாதான் நம்மளுக்கு அந்த பரம்பொருளினுடைய கருணை கிடைக்கும். ஆனா கலியுகத்துக்கு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்க, ஒரே ஒரு தீர்வும் கொடுத்திருக்காங்க. எது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, தியானம் பண்ண முடியாது, அதுல வந்து நம்ம தந்தை நாட்டை அடைய முடியாது அப்படின்னு தெரியும். அடுத்து கலியுகத்தில் கடுமையான தியான யோகம் சாத்தியமற்றது. எதனால சாத்தியமற்றதுன்னு சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு, ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆயுட்காலம் இப்ப குறைவு. அதனால பிருகத் நாரதீய புராணம், பிருகத் நாரதீய புராணம்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஹரேர் நாம ஏவ கேவலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே ஒரே வழி, வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிறதுதான் இதோட அர்த்தம். இறைவனோட திருநாமத்தை உச்சரிச்சாலே நம்ம போதும். அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வருஷ கணக்கு 100 வருஷம் 1000 வருஷம் தியானம் பண்ண வேண்டியது இல்லை. எளிமையான வழி மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த மகா மந்திரம் நம்ம மனதில் உருவாக்கும் ஆன்மீக ஒளி. அதை வச்சு நம்ம மனதை என்ன பண்ணலாம், தூய்மைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது மனதை தூய்மைப்படுத்தும் மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஜபம் செய்வது எப்படி? ஜபம்தான் கலியுகத்துக்கு ஒரே தீர்வு. நம்ம இவ்வளோ வந்து பகவத்கீதையில படிச்சுட்டு வந்ததுல முக்கியமான படிநிலைக்கு நம்ம இப்ப வந்திருக்கிறோம். ஜபம் செய்யறதுதான் ஒரே தீர்வு. அதுக்கு என்னன்னா, முதல்ல என்ன பண்ணணும், பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் என்னன்னா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா நித்யானந்த் பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா அப்படிங்கிறது பஞ்சதத்துவ மந்திரம். இது வந்து உங்களுக்கு குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அதை பார்த்து சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு முதல்ல அதை சொல்லணும். அதுக்கடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா
ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற மகா மந்திரத்தை 2வது உச்சரிக்கணும். 3வது முறை என்னன்னா, நம்ம குரல் வந்து நம்ம காதுல தெளிவா கேட்கணும். அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும், அந்த 16 வார்த்தைகள் கொண்ட மகா மந்திரத்தை நம்ம காதுல கேட்கிற அளவுக்கு சத்தமாக தெளிவாக உச்சரிக்கணும். அதுதான், வேற எந்த கடுமையான விதிமுறைகளும் இல்லை. இது எங்க வேணாலும் சொல்லலாம். நம்ம வேலை செய்யும் போதும் சொல்லலாம், சமைச்சிட்டு இருக்கும் போதும் சொல்லலாம், பயணம் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதும் சொல்லலாம், ஏன் குளிக்கும் போது கூட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து கடுமையான விதிமுறைகளே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஜபத்தின் நன்மைகள். ஜபம் சொல்ல சொல்றீங்க, இதனால என்ன நன்மைகள் நமக்கு விளையுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அப்பதான் இது மேல ஒரு புரிதல் வரும். எதுவுமே ஏன் செய்ய சொல்றாங்க, எதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம மனசுல வரும். அதனால இந்த நன்மைகள் தெரிஞ்சுட்டாதான் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணவே செய்வோம். இதய கண்ணாடி தூய்மை அடைகிறது. அது வந்து ஒரு பாடல் இருக்கு. சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இந்த பாடல் பாடியிருப்பாங்க. 8 சரணங்களாக 8 பத்திகளாக இருக்கும் அந்த பாடல். ரொம்ப அருமையான பாடல் அது. அது வந்து நான் ஜென்ம ஜென்மமா என் இதய கண்ணாடியில இருக்கிற அழுக்க துடைக்கணும் பகவானே. அத தொடச்ச அந்த மாசுல இருந்து நான் வந்து இந்த பௌதிக உடலை பூமியை விட்டு பௌதிகத்தை விட்டு நான் உங்ககிட்ட வர்றதுக்கு வழி சொல்லுங்க. இந்த உலகத்துல வந்து நான் பெண்களை ஆஹ் விரும்பல, பணத்தை விரும்பல, எதையுமே விரும்பலன்னு ரொம்ப உருக்கமா அந்த பகவான் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பாடியிருப்பாங்க ஒரு பாடல். அதோட அர்த்தத்தோட நீங்க அந்த பாடல் கேட்டு பாருங்க, அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அந்த பாடல்னால இதய கண்ணாடி என்ன செய்யுது? தூய்மை அடைகிறது. அடுத்து மன அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். 3வது என்ன கிடைக்கும்? கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுதலை. நம்ம தெரியாம செஞ்ச ஏதாவது பாவங்கள், கர்ம வினைகள் செய்திருந்தோம்னா அதுல இருந்து விடுதலை. எத்தனை பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. அடுத்து மாணவர்களுக்கு என்ன ஆகும்? நினைவாற்றல் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்கும். அவங்களுக்கும் நல்ல லாபம் தான். மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, இது நம்மளுக்கு ஒரு பொருள் எங்க வச்சோம், என்னைக்கு எந்த வேலை செய்யணும், எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதே குழப்பம் இருக்கு இல்லையா? அந்த குழப்பம்லாம் இருக்காது. நம்மளுக்குமே நினைவாற்றல், கவனம் எல்லாமே அதிகரிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து உலகளாவிய அங்கீகாரம், அறிவியல் பூர்வமான ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இதுல வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரோட பிக்சர் இருக்கு. அவர் வந்து தி பீட்டில்ஸ்ங்கிற இசைக்குழுவுடைய மெம்பர். அவரு அந்த இசைக்குழுல அவரும் ஒருத்தர். மற்றும் ஆல்ஃபிரட் ஃபோர்டு அப்படிங்கிற உலக புகழ் பெற்றவங்க இவங்க 2 பேருமே. அவங்க யார பின்பற்றுறாங்கன்னா, இஸ்கான்ல இருக்கிற கிருஷ்ண உணர்வு, இஸ்கான்ல கொடுக்கப்படுகிற கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பின்பற்றுறாங்க. இது வந்து அவங்களுக்கு நம்பிக்கை சார்ந்தது இல்ல, அனுபவம். அனுபவிச்சு அவங்க அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. இவரை பத்தி சொல்லணும்னா, ஜார்ஜ் ஹாரிசன் பத்தி சொல்லணும்னா, இவர் வந்து 1943 பிறந்தாரு இங்கிலாந்துல. இவர் ராக் இசையில வந்து நம்மளோட சித்தார் இசை இணைத்தவர். இவர் 1960 கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு சிறந்த பக்தராக மாறினார். இவர் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர பாடலாக பாடினார். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து பாடலாகவே பாடியிருக்காரு. எதுலன்னா, அவருடைய மை ஸ்வீட் லார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் இருக்கு. அதுல மகா மந்திரத்தை அழகான டியூன் போட்டு பாடியிருக்கிறாரு. அடுத்து புத்தக வெளியீடு பண்ணியிருக்கிறாரு. எப்படின்னா, நம்ம பிரபுபாதர் ஐயா இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்றதுக்காக கிருஷ்ணர் புக்கு, கிருஷ்ணா த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட் அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து முதல் பதிப்பு செய்யறதுக்கு நம்ம பிரபுபாதர் ஐயா கிட்ட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு நிதி உதவி செய்திருக்காங்க அந்த புத்தகம் வெளியிடுறதுக்கு. அடுத்து கிருஷ்ண பக்தர்களுடன் இணைந்து ஒரு பக்தி இசை தொகுப்பு தயாரித்து வெளியிட்டிருக்காரு. இங்கிலாந்துல ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்திற்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு பாருங்க, பெரிய நிலம், கோயில் கட்டி கோயிலும் நிலமும் சேர்ந்து வாங்கி நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார். யாரு? இந்த ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அப்படிங்கிறவர்.
அடுத்து ஆல்ஃபிரட் ஃபோர்டு யாருன்னு பார்த்தோம்னா, ஃபோர்ட் மோட்டார் கம்பெனி இருக்கு இல்லைங்களா, அமெரிக்கால இருக்கு. பெரிய தொழிலதிபர் குடும்பம் அவங்க. அதுல ஹென்ரி ஃபோர்டு இருக்காரு தலைவர். அவருடைய கொள்ளு பேரன் தான் இந்த ஆல்ஃபிரட் ஃபோர்டுங்கிறவரு. இவரும் அமெரிக்க தொழிலதிபர் தான். அவரோட ஆன்மீக பெயர், இவர் தீட்சை வாங்கிட்டாரு. பிரபுபாதர், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்களுடைய காலத்திலேயே அவர் கையாலேயே இவர் தீட்சை பெற்றவர். இவரோட பெயர் வந்து அம்பரீஷதாஸ் அப்படிங்கிறது. இவர் 1950ல பிறந்தார் அமெரிக்கால. 1975ல இஸ்கானுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. இவருடைய 25 வயதுல தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் சீடர். அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, இப்ப மாயாப்பூர்ல வந்து டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டரியம் வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. டிஓவிபின்னு சொல்லுவாங்க, வேத வான்வெளி கோவில். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு, தலைவரா இருக்கிறார் மாயாப்பூர்ல. டெட்ராய்டு, மாஸ்கோ, ஹவாய் போன்ற நாடுகள்லயும் என்ன பண்ணியிருக்காரு, கிருஷ்ணர் கோயில் அமைக்க கோடிக்கணக்கான டாலர்கள் நிதி வழங்கியுள்ளார். இவங்க 2 பேரும் அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றே தொடங்குங்கள். தினமும் ஒரு முறையாவது 108, அதுல வந்து அந்த மாலையில, ஜெப மாலையில 108 பால்ஸ் இருக்கும், பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பால்ஸ் இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம ஒரு பாலா நகர்த்தி, ஒவ்வொரு பாலுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் இல்லையா, 16 வார்த்தைகள் கொண்ட அந்த முழு மந்திரத்தையும் ஒரு பாலுக்கு ஒரு முறை சொல்லணும். அது மாதிரி 108 முறை மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். அப்படின்னாதான் வந்து நம்ம சொன்னோம்னா, யோக ஏணியில் உங்கள் பயணத்தை இன்றே தொடங்குங்கள். இந்த முயற்சியில் இழப்பு ஏதும் இல்லை. இது செய்யறதுனால நம்மளுக்கு நஷ்டம் இருக்கா, ஏதாவது இழக்க போறோமா? எதுவுமே இல்லை. இதுல நம்மளுக்கு பலன் தான் அதிகமா இருக்கு. நம்மளுக்கு கிடைக்க போற பலன்கள் தான் அதிகமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இந்த படத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியார்னு ஒருத்தருடைய படம் இருக்கு. அடுத்து நித்யானந்த பிரபு, அவர் வந்து பலராமருடைய அவதாரம். அடுத்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய படம், அது கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். அடுத்து கதாதர பண்டிட்ங்கிறவரு, அவரு சக்தி ராதா ராணியின் அவதாரம். அடுத்து ஸ்ரீ வாசாதி, அவர் வந்து பக்தர், பக்தி பண்ற பக்தர். இவங்க 5 பேரையும் நம்ம வழிபட்டு அவங்களுடைய கருணையை கேட்டுட்டு தான் நம்ம இந்த மகா மந்திர உச்சாடனமே செய்யறோம். அதனால இவங்களுடைய இந்த மகா மந்திரத்தையும் நீங்க எழுதி வச்சு ஆரம்பத்துல பார்க்காம சொல்ல வராது. ஆரம்பத்துல பார்க்காம ஒரு 2 நாள் பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா, அப்புறம் பார்த்து சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 2 நாள் கழிச்சு பார்க்காம வந்துரும் நம்மளுக்கே. அதுக்கப்புறமா நீங்க அந்த மாலையை வச்சுக்கிட்டு பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆனந்தம்னா என்ன, நிம்மதினா என்ன அப்படிங்கிறத உணர்வீங்க. இது வந்து சொன்னால் புரியாது, நீங்க பயிற்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நன்றாகவே உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் என்னாச்சு 34 முடிச்சிருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு இன்னைக்கு வகுப்பு புரிஞ்சுதுங்களா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சொல்லலாம். இன்னைக்கு வகுப்பு 6ஆம் அத்தியாயத்துல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னு எடுத்துக்கலாமா உங்களோட அமைதிய? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, மாதாஜி, நல்லா புரிஞ்சுதுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல சந்தேகம் எதுவும் இருக்குங்களா? இல்ல நீங்க மகாமந்திரம் ஆரம்பிக்கணும்னு எத்தனை பேர் இதுல யாராவது மகாமந்திரம் உச்சரிப்பு ஆரம்பிச்சிட்டீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? மகாமந்திரம்
இந்த 8:30க்கு சாண்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களோட கூட நாங்களும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓ, அதுல கிளாஸ் வகுப்பு ஆரம்பிக்கும் போதே பண்றீங்களா? ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு, ஒரு 10 நிமிஷம். பட் அதோடவே கூட சாட் பண்றோம். ஓ, சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வீட்டுல மாலை தேங்க்யூ வாங்கி தேங்க்யூ வச்சிருக்கீங்களா? வாங்கிருக்கீங்கன்னு வீட்ல தெரிஞ்சுக்கலாமா? இருக்குங்க, வீட்லயே இருக்கு. தேங்க்யூ துளசி மாலை இருக்கு, தேங்க்யூ இது மாதாஜி. இருக்கு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்க பேரு மாதாஜி? விஜயலட்சுமி மாதாஜியா? விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க பதில் சொன்னதுக்கு தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நீங்க விடாம தேங்க்யூ. பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணுங்க. டெய்லி எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் பண்றீங்க மாதாஜி? இல்லங்க, அவங்க சொல்லும் போது சும்மா கூட சொல்றேன், தனியா நான் எதுவும் பண்ணல, இன்னும் ஆரம்பிக்கல. சும்மா அப்படி தோணும் போது வெறுமனவே வாயில சொல்லிட்டு இருப்பேன், மாலை வச்சுலாம் இது பண்ணுங்க. அப்படி தோணும் போது நானே சொல்லுவேன். மாலை மாலை வாங்குறீங்களா வீட்டுல மாதாஜி? இருக்கு, ஆனா எடுத்து பண்ணுங்க. எடுத்து பண்ணுங்க சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாலை எடுத்து பண்ணுனீங்கன்னா இன்னும் பலன் அதிகம் உங்களுக்கு. சரிங்க மாலை இல்ல சரி. ஹரே கிருஷ்ண இல்லைன்னா கூட மாதாஜி. பரவாயில்ல. விஜயலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க மாலை சொல்லுங்க. எடுத்துட்டு மாலை வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, 8:30க்கு வந்துருங்க. நீங்களே நாளைக்கு ஓகேங்க. ஆரம்பிங்க. நீங்களே 108 தடவை ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லா நீங்களே சொல்லுங்க. ஓகேவா மாதாஜி? சொல்றேங்க. நாளையில இருந்து நீங்க வந்துருங்க 8:30க்குலாம். ஹரே கிருஷ்ண சரிங்க. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க அவங்களுக்கு தேங்க்யூ. வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு உடனே சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே பக்தர்களையும் கிருஷ்ண ஒரு ரவுண்டு சொல்றதுக்கு எல்லா மாதாஜி நீங்க கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு நீங்க எல்லாரும் பக்தி பாதைக்கு வரணும்னு அவ்வளவு பேரும் ஆர்வமா இருக்கிறாங்க. ம். அதனால நீங்களும் அதே மதனா மாதிரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மதனா சொல்லுங்க மாதாஜி, மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மதனா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் மாதாஜி. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கவா மாதாஜி? நான் லீவ் மீட்டிங் கொடுத்துக்கவா?